Hello everyone, welcome to Vignan Degree College, Shankarapuram, Kadapa. In this video, I am going to discuss about the topic median, which is in the subject of quantitative methods for managers in BBA first sem. Median is one of the measures of central tendency. It is also known as positional average. Median refers to the middle value of the distribution when the series is arranged in order. Either it may be in ascending order or descending order. So, median refers to the middle value of the distribution. It is the value which divides the series into two equal parts. That means the number of items less than the median value and the number of items more than the median value. Let's see some problems on median. First, in individual series, here the problem is calculate the median for the following data. Here they have given some data. We have to find out median for this data. First, what we have to do is, we have to arrange the given data in order. Either it may be in ascending order or descending order. We have to arrange the data in order. So, the formula for median in individual series is size of n plus 1 by 2th item. Size of n plus 1 by 2th item. N is nothing but number of items. N అంటే ఏమి అంటే total number of items in the distribution. ఇక్కడ మనకి total number of items ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 9. So 9 plus 1 by 2 we will get 10 by 2. 10 by 2 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది 5. So fifth item is the median. In the given distribution, fifth item is the median. So ఇక్కడ మనకి fifth item ఏముంది 19. So median is equal to 19. See, if n is odd number, that means total number of items is odd, at that time median is the middle value of the distribution. If n is even number, at that time median is the average of two middle terms in the distribution. If n is even number, then the median is the average of two middle terms in the given distribution. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి 9 అనేది ఏంటి ఆడ్ కాబట్టి మీడియన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి మిడిల్ టర్మ్, దట్ మీన్స్ 19 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూస్తాం చూడండి. క్యాల్కులేట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ మీడియన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, ఇచ్చిన డేటాని ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఫార్ములా ఏంటి, సైజ్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 బై 2th ఐటమ్. n ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి 10 ఉన్నాయి. సో 10 ప్లస్ 1 బై 2 11 by 2 we will get 5.5. ఇక్కడ 5.5 అంటే ఏమి, that means the value lies between 5th and 6th item. So we have to average the 5th and 6th items in the given distribution. ఇక్కడ మనకి 5th and 6th item ఏముంది చూడండి, 24 plus 25 by 2. So 49 by 2 we will get 24.5. 24.5 is the median. ఇక్కడ చూడండి n అనేది మనకి ఈవెన్ నెంబర్, 10 ఐటమ్స్ కదా టోటల్ ఉండేది. n అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అయినప్పుడు మీడియన్ ఏమవుతుంది మనకి మిడిల్ 2 టర్మ్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ 5.5 వచ్చింది కదా మనకి. సో 5th టర్మ్కి 6th టర్మ్కి యావరేజ్ చేస్తామంటే 24కి 25కి యావరేజ్ చేస్తే మనకి మీడియన్ ఫైనల్లీ ఎంత వస్తుంది 24.5 ఇస్ ద మీడియన్. దిస్ ఈస్ ఇండివిజువల్ సిరీస్. Vignan Degree College, Shankarapuram, Kadapa. Courses offered by the college are BCom Computers, BSc MScs, means Maths, Stats and Computers, BBA, Bachelor of Business Administration. Classes by 12 most popular lecturers, and you can also listen 10 days free demo classes. Next, see discrete series. Discrete series లో చూడండి, find the median for the following data. Here they have given x values and f, that means frequencies. ఇక్కడ discrete series లో మీడియన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే x వాల్యూస్ వేసుకుంటాం, f దట్ మీన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. చూడండి, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా వస్తుంది అంటే మనము యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. ఫస్ట్ చూడండి 2 అలాగే వేస్తాం. నెక్స్ట్ 2 plus 4 6, 6 plus 5 11, 11 plus 6 17, 17 plus 8 25, 25 plus 9 34,
అండ్ 34 ప్లస్ 10 44. సో n మనకి ఎట్లా వస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ n ఈక్వల్ టు 44 వస్తుంది. ఇక్కడ డిస్క్రీట్ సిరీస్లో కూడా మనకి ఫార్ములా ఏమి అంటే ద వాల్యూ కరస్పాండింగ్ టు సైజ్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1/2th ఐటమ్. n అంటే సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. మనకి చూడండి ఇక్కడ n ప్లస్ 1/2 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, n అంటే 44 ప్లస్ 1/2 45/2. సో 22.5. ఈ 22.5 అనేది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎక్కడ ఉంటుందో మనం చూడాలి. ఇక్కడ చూడండి 17 అంటే ఇది 17 వరకు వాల్యూస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 18 నుంచి 25 వరకు ఉండే వాల్యూస్ అంతా ఇందులో ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి 22.5 కదా, సో 22.5 అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ 25లో. సో దాని ఎదురుగా ఉండేదే మనకి మీడియన్గా చెప్తాం. ద వాల్యూ కరస్పాండింగ్ టు సైజ్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1/2th ఐటమ్. సో ఇక్కడ మనకి మీడియన్ ఏమవుతుంది, 11 అవుతుంది. చూడండి 22.5 లైస్ ఇన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 25, హెన్స్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఈస్ 11. సో మీడియన్ ఈక్వల్ టు 11. ఓకేనా. డిస్క్రీట్ సిరీస్లో మీడియన్కి ఫార్ములా ఏమి, ద వాల్యూ కరస్పాండింగ్ టు సైజ్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1/2th ఐటమ్. ఓకేనా, ఇది డిస్క్రీట్ సిరీస్. You are watching Kadapa Vignan Degree College videos. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ చూడండి. క్యాల్కులేట్ మీడియన్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చినారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినారు. మరి కంటిన్యూస్ సిరీస్లో మీడియన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే చూడండి, క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వేసుకుంటాం, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. చూడండి సేమ్ ఇందాక ఎలాగైతే డిస్క్రీట్ సిరీస్లో చేసినామో అలాగే 12 ప్లస్ 30 42, 42 ప్లస్ 34 76, 76 ప్లస్ 65 141, 141 ప్లస్ 141 ప్లస్ 45 186, 186 ప్లస్ 25 211 అండ్ 211 ప్లస్ 18 229. ఎన్ ఎంత మనకి 229. ఫ్రీక్వెన్సీస్ని అంతా యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే మీడియన్ క్లాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, n/2 చూడాలి మనం. n ఎంత మనకి 229. సో n/2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. n/2 చూడండి, n అంటే 229 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే 114.5. ఈ 114.5 అనేది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎక్కడ లైవ్ అయ్యి ఉంటుందో మనం చూడాలి. ఇక్కడ చూడండి 76 వరకు ఇక్కడ ఉంటాయి, 77 నుంచి 141 వరకు ఇందులో ఉంటాయి వాల్యూస్. సో ఈ 114.5 అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి. కాబట్టి దీని ఎదురుగా ఉండే ఇది మీడియన్ క్లాస్ అవుతుంది మనకి. 40 to 50 అనేది మీడియన్ క్లాస్ అవుతుంది. చూడండి 114.5 లైస్ ఇన్ 141 అండ్ హెన్స్ ఇట్స్ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ ఈస్ 40 to 50. సో కంటిన్యూస్ సిరీస్లో మీడియన్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే L ప్లస్ n/2 మైనస్ m బై f ఇంటూ సి. L ప్లస్ n/2 మైనస్ m బై f ఇంటూ సి. L అంటే ఏమి, లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మీడియన్ క్లాస్, దట్ మీన్స్ 40. n/2 ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. m అంటే ఏంటి, ద క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ జస్ట్ బిఫోర్ ది మీడియన్ క్లాస్. ఇక్కడ ఏంటి 141, ఇది మీడియన్ క్లాస్. దాని పైన ఉండేది ఈ 76 ఏమవుతుంది మనకి m అవుతుంది. ఓకేనా. f అంటే దాని ఎదురుగా ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ 65 అనేది మనకి f అవుతుంది. సి అంటే లెంత్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఉంది, 10 ఉంది, 10 to 20, 20 to 30. లెంత్ ఎంత ఉంది, 10 ఉంది కాబట్టి C10 అవుతుంది. సి హియర్ L ఈక్వల్ టు 40, m ఈక్వల్ టు 76, f ఈక్వల్ టు 65 అండ్ C ఈక్వల్ టు 10. ఇప్పుడు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చూడండి L అంటే 40 ప్లస్ n/2 ఎంత 114.5 మైనస్ m ఎంత 76 డివైడెడ్ బై f అంట 65 ఇంటూ C 10. సో 40 ప్లస్ 114.5 మైనస్ 76 38.5 డివైడెడ్ బై 65 ఇంటూ 10. సో 40 ప్లస్ 38.5 ఇంటూ 10 చేస్తే 385 డివైడెడ్ బై 65 ఎంత వస్తుంది, 40 ప్లస్ 385 డివైడెడ్ బై 65 చేస్తే 5.92. సో 45.92 ఇస్ ద మీడియన్. సో కంటిన్యూస్ సిరీస్లో మీడియన్ని ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ చూడండి ఇండివిజువల్ సిరీస్లో మీడియన్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము,
మీడియన్ కి ఫార్ములా ఏమి అంటే సైజ్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 బై టూత్ ఐటమ్. ఇఫ్ n ఈస్ ఆడ్, ద మీడియన్ ఈస్ ది మిడిల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. If n is even number, the median will be average of two middle terms of the distribution. అదేంటి ఇండివిజువల్ సిరీస్. నెక్స్ట్ డిస్క్రీట్ సిరీస్. డిస్క్రీట్ సిరీస్లో ఏంటి, ద వాల్యూ కరస్పాండింగ్ టు సైజ్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 బై టూత్ ఐటమ్. ద వాల్యూ కరస్పాండింగ్ టు సైజ్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 బై టూత్ ఐటమ్, అది డిస్క్రీట్ సిరీస్. కంటిన్యూస్ సిరీస్లో ఫార్ములా ఏంటి మీడియన్కి, l ప్లస్ n by 2 minus m by f into c. L plus n by 2 minus m by f into c. So this is about median. Thanks for watching.